सबको जय मसीह की। ये समय है जब हम अपनी भेंटों और अपने दशवांशों को लेकर परमेश्वर के लिए देते हैं। और मैं चाहूँगी बाइबल में से पहला राजा उसका 17 उसका 8 से पढ़ना चाहूँगी, जहाँ पर अ, परमेश्वर का वचन एलिया के पास पहुँचता है, जहाँ परमेश्वर एलिया से कहता है कि तू सिदोन के सारपत नगर में जो विधवा है तो उसके पास जा, और मैंने उसे तुझे खिलाने की आज्ञा दी है। और एलिया वहाँ पर जाता है, और उससे पहले वो ठंडा पानी मांगता है। वो लकड़ियाँ बिन रही होती है और उसे ठंडा पानी मांगता है, और फिर उससे कहता है कि मुझे एक रोटी बना के दे। तो मैं थोड़ा सा वो कॉन्वर्सेशन आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। एक्चुअली ये पूरा थोड़ा लंबा है, 8 से लेकर 15 तक। मैं बीच बीच में से पढ़ना चाहूँगी ताकि मैं आपको हाईलाइट कर सकूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है। एलिया ने उससे कहा, ये 13वां आया था। एलिया ने उससे कहा, मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। 14वां आयत, क्योंकि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह ना बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना उस कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई, और एलिया के वचन के अनुसार तब से वह और उसकी स्त्री, उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। मैं यहाँ पर आपको दो चीज़ बताना मांगूंगी। परमेश्वर को पहले ही पता था सारपत की विधवा की स्थिति क्या है। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो खुद भी कहती, मेरे पास थोड़ा सा ही आटा मैदा बचा है कि मैं उसकी रोटी बनाकर अपने बेटे और खुद भी खाऊं और फिर हम दोनों मर जाएं। परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर को पता था कि वो इस काबिल नहीं है कि 2 से 3 के लिए वो खाना प्रोवाइड कर सके। परंतु फिर भी परमेश्वर कहता है एलिया से कि तू जा, मैंने व्यवस्था तेरी कर दी है। कहीं ना कहीं इस समय भी जहाँ पर हमारे पास सभी कमी है, पैसों की कमी है, और लॉकडाउन के समय, और पैसे का कमती बढ़ती हमेशा लाइफ में लगी रहती है। कभी आपके पास होगा, कभी आपके पास नहीं होगा। परंतु मेरे हिसाब से परमेश्वर उस सारपत की विधवा की आज्ञाकारिता को देखना मांग रहा था। आप समझ रहे कि तुम आज्ञाकारी रहो और मैं तुम्हें दूंगा। जैसा कि बाइबल कहता है कि उसका सारा घराना जिंदगी भर खाता रहा। कहाँ उसके पास तीसरे व्यक्ति को खिलाने के लिए मैदा नहीं था, रोटी के लिए। पर उसके बाद लिखा है कि जब वो आज्ञाकारी रही अपनी कमी में, और परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार उसके पूरे घरान, उसके मटके में मैदा खत्म ही नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं परमेश्वर इस समय हमारी आज्ञाकारिता देखना मांग रहा है कि कहाँ पर हम परमेश्वर से ये कहेंगे, नहीं प्रभु कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तू मुझे ज़रूर देगा। ये रही परमेश्वर की तरफ से बात। दूसरी, जो मेरा ध्यान इस वचन को पढ़ते वक्त सारपत की विधवा के ऊपर भी गया कि मतलब लकड़ियाँ बिन रही है, उसको अपने घर की हालत मालूम है कि मैं 2 रोटी बनाऊंगी, लड़का खाएगा, मैं खाऊंगी और हम मर जाएंगे। और उसके बाद भी जब एलिया कहता है पहले पानी दे फिर मेरे लिए एक रोटी बना, बाइबल में कहीं ये नहीं लिखा कि उसने एलिया के साथ बहस किया। वो बाइबल कहता वो चली गई, है ना। मतलब अब इस प्रकार का विश्वास एक कमी में कब आता है? एक इस प्रकार का विश्वास तब आता है जब हम शुरू से वचन के अनुसार परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखते हुए इस बात को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, अभ्यास कर रहे हैं। जब हमारे पास है तब भी हम दे रहे हैं, जब हमारे पास नहीं है तब भी हम विश्वास के साथ दे रहे हैं, क्योंकि हमको कहीं ना कहीं मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमारी कमी को पूरा करेगा। वो विश्वास था उस सारपत की विधवा के मन में, और वो शुरू से इस बात को प्रैक्टिस कर रही होगी कि मेरी घटी में भी मैं दूंगी और मेरे जब ज़्यादा होएगा तब भी मैं दूंगी। हम अपने आप से पूछें, ये मैं एक प्रश्न, एक बहुत बड़ा प्रश्न आपके सामने रखना चाहती हूँ। हम अपने आप से पूछें इस समय, क्या हम हमारे अंदर उस प्रकार की वफादारी पाई जाती है?
क्या हमने अपने जीवन में जब नहीं था तब भी परमेश्वर से कहा नहीं, जो हमारा दशवांश है, हमारा मिशन है, हमारा विजन है, वो हम ईमानदारी के साथ देंगे ना? क्या हमने वो इस चीज़ को अपने जीवन में प्रैक्टिस किया है कि ताकि जब उस समय, जब हमारे पास, जैसा ये समय एक लॉकडाउन का टाइम है, तो हमारे मुंह से ये ना निकले कि परमेश्वर समझता है अगर हम अभी नहीं देंगे तो। बहुत बहुत गहरी बात है कि उस औरत ने एक बार भी बहस नहीं किया, तुरंत अंदर गई, बना के दे दिया, क्योंकि वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इस बात को प्रैक्टिस कर रही होगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना दशवांश, मुझे अपना जो भी मैंने परमेश्वर को मिशन या विजन या किसी भी तरीके से परमेश्वर को वायदा किया, वो मुझे देना ही देना है। मैं इसी समय जोड़ना चाहूँगी कि हमने अपने कुछ अगुओं को, जो कैंसल लीडर्स हैं, उनको कहा था कि अगर कुछ अमाउंट इकट्ठा हो गया है तो आप भेजें, ताकि हम एक्चुअली हम कुछ पास्टर्स को भी सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी भी ज़रूरतें हैं, और कुछ लीडर्स जो हमारे हैं उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ वो पैसा जैसे तैसे भी हमारे हाथ में पहुंचा दिया है। और सच पूछिए तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना वो इकट्ठा करके दे पाएंगे, और मतलब हमको नहीं लग रहा था कि इतना भी आ पाएगा, क्योंकि सबके पास इस समय ज़रूरत है, सबके पास कमी। पर परमेश्वर का धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए जिन्होंने इकट्ठा करके वो इस समय पहुंचा दिया है, चर्च में पहुंचाया या जैसे भी पहुंचाया। वो ये चीज़ दिखाता है कि हमेशा आपके घड़े, हमारी प्रार्थना यही है, हमारी प्रार्थना है, आपके घड़े हमेशा मैदे से भरे रहे, आपकी कुप्पी में हमेशा तेल हो, क्योंकि जो इंसान इस कमी में भी परमेश्वर को देना जानता है, मेरा विश्वास कीजिए मेरे भाइयों और बहनों, जो भी इसको सुन रहा है, आपके घड़े में कभी मैदा कम नहीं होगा और आपकी कुप्पी में कभी भी तेल नहीं घटेगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम अपने अपने जो भी हमने परमेश्वर के लिए रखा है उसको हम लेते हुए प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तू अपने वचन का पक्का है, तू कभी भी झूठ बोलने वाला या धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। तूने हमेशा अपने वायदे को पूरा किया है, हमेशा अपने बच्चों के ऊपर अपनी नज़र रखी है। इस समय सैम और मैं प्रार्थना करते हैं कि हम प्रभु परिवार होते हुए हमेशा तेरे प्रति आज्ञाकारी रहें, और साथ ही साथ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं वे हृदय जो तेरे लिए इस विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इस समय देने के लिए उनके हृदयों को आप तैयार करें प्रभु जी। परमेश्वर, हम विनती करते हैं कि हम विश्वास रखते हुए सभी लोग तुझे दें प्रभु, ताकि तेरे लिए वो एक रास्ता खुल सके कि तू अपनी अपरंपार आशीष को आसमान से बरसा कर हमारी कमी घटी को पूरा करे। आमेन, 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 हालेलुया। मेरे ख्याल से ये चौथा एतवार है कि ऐसे इकट्ठे हो नहीं पाए, पर फिर भी मैं ये विश्वास करता हाँ कि जो भी आराधना ਦਾ ਅਸੀਂ YouTube ਜਾਂ Facebook ਜਾਂ Instagram ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਆਰਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੌਰੀ ਜੋ ਭਜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੋ ਸਖਤਾਈ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਹਿਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਵੀ ਆਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਰਿਸਕ ਲੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਡਾਂਗ ਪੈ ਜਾਏ, सूजी भी लेकर वापस जाए। ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਤੇ मैं ये ज़रूर कहना चाहांगा कि लॉकडाउन दे विच परमेश्वर साडा लॉकडाउन विच नहीं है। बिल्कुल, आमेन। वो अपना काम लगातार करदा रहंदा है,
ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣ। ਲੰਬੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ ਜੋ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਜੇਕਰ ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾहेंगे, ताकि उस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਡਰੈਸ ਪਾ ਕਰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੋਏਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗਵਾਹੀਆਂ। ਇਹ परिस्थिति ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕਈ ਨਏ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਆਏ ਹਨ, तो ਅੱਗੇ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, तो इस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸੋਚ ਹੀ ਸਗੋਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੰਬਾ नहीं जाएगा, ये सच्चाई है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आमेन। तो दूजी गल ये है कि हुण एक विचार जो आया कि बच्चों का जो है उन्होंने असी एक तरीके उन्होंने वाल साडा ध्यान नहीं गया है। नौजवानों का जो है कि वो स्काइप या जूम दे राही कैरसल सब कुछ कर रहे हैं, तो बच्चों का भी असी कुछ इसी तरीके दे नाल सोच रहे हाँ। माँ बाप किरपा करके अपने बच्चों नूं जे तुहाडे मोबाइल दे विच वो स्काइप या जूम है, तो तुसी किरपा करके जो है कि उस दौरान तुहानू सारा कुछ सूचित किया जाएगा, उन्होंने शामिल करवाना कि जूम या स्काइप दे राही असी जो है कि बच्चों की आराधना भी रख सकते हाँ। एक विषय जो है कि जूम दे बारे थोड़ी जी गलबात उठी है कि जो साडे डाटा नू चुरा सकते हैं, उसका सारा कुछ है, ये बारे थोड़ी जानकारी भी मैं पाया है। एक गल ये है कि जिथे तक मैं अपना देखा, मेरा डाटा मेरे को इस तरह का कोई सीक्रेटिव या कोई रहस्यमय डाटा इदा तो कुछ है नहीं, जो मेरा जो भी होएगा तो प्रभु दे कुछ गल्लां होएंगी तो शायद प्रभु दे विच वो आ जाए। तो मेरे ख्याल च साडे कोल भी इस तरह का कोई सीक्रेटिव डाटा सब नहीं होवेगा, पर जेकर सरकारी काम दे विच हो, तुहाडे ईमेल दे विच कुछ इस तरह दे जो है कि डाटा दा होवे जो तुसी नहीं चाहोगे कि दूजियां कोल पहुँचे, तो एक सलाह शायद ये रहेगा कि एक होर जीमेल दा आईडी क्रिएट कर लो, ते उस दे द्वारा की है कि जूम दे विच आकर जो है कि शामिल हो सकते हो। तो वो एक बहुत ही चिंता दा विषय साढ़े लिए नहीं है, पर सरकारी मंत्री हैं, मिनिस्टर्स, वो सारे दे लिए है, बिजनेसमैन जो हैं जिन्हों के कुछ इस तरह के डाटा सब हैं जो नहीं चाहेंगे कि बाकियों तक पहुँचे, उन्होंने दे लिए ये थोड़े सावधानी वरतन की लोड़ है। पर असी जो है मेरे ख्याल च उस दे बारे चिंता करने की लोड़ नहीं है। तो इस करके जूम के द्वारा भी जो कुछ होंदा है थोड़ा कैरसल या जो भी है, तो इसनू एक चिंता का विषय करके लेने की लोड़ बिल्कुल नहीं है। तो इस अगले हफ्ते और भी कुछ वीडियोस असी पाएंगे, अलग अलग टॉपिक्स है जो तुसी वेख रहे हो। सोना ने किस तरह केक बनाना उसके बारे उसके कोल होर भी चाह कहते अज
ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4 ਹੋਰ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ हैं जो मैं मेरे रेसिपीज हैं वो, ਆਪਣੇ मेरे ਰੈਸਿਪੀਜ਼ हैं रेसिपीज हैं। ਤੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੋ 10 ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਪत्तियां हैं ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੋਗੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ हैं तो कि कुछ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਅਰੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੇ हैं, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਲੈਂਗੇ तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਰਹੇ तुरंत ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦੇ हैं। तो उस दे लिए भी कृपा करके तैयार होना। अगले हफ्ते मेरे हर रोज़ कोई ना कोई एक वीडियो इस दे नाल संबंधित ज़रूर आवेगा। तो बच्चे मेरे कहते छोटे छोटे वीडियोज़ होवे वो साडे लिए बड़ी ही दिक्कत है। मैं कहता नौजवान अजकल इन्हां दा ध्यान बहुत घट रहिंदा है ना। चलो जो भी है प्रभु दे विच आनंदित रहो, ठीक है। तो प्रार्थना करते रहो इस परिस्थिति नूं भी दूर करन लई ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਸ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਤਿਆਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੋ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਏਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਚੌਥਾ ਹਫਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਏ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੁਝ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਧਿਆਨ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਰਹਿ ਕਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ, ਬੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਖਰੀਦਾਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਮੌਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੇਮਸ ਮੈਂ ਖੇਡ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਗੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ 2 ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਮਾ ਸਕਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਹੈ,
ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਸ ਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫਤੇ, ਮੇਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਅਗੁਏ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9, 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੂ ਲਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਦਭੁਤ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਦਾ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂ, ਇੱਕ ਵਚਨ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਫਿਲਿੱਪੀਓ ਦੇ ਪੱਤਰੀ ਉਸਦੇ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੇ 13ਵੇਂ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। आमीन। ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨਰੀ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜੀਵਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਸ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੋ ਹੈ 17 ਅਗਸਤ 1761 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਵह ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਰੀਬੀ ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵह ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਵह ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਮੋਚੀ ਸੀ। ਉਸੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਕਿ ਵह ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲਏ। ਅਫਕੋਰਸ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਰਮਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, 6-7 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਜਾਣ ਕਰ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਵੋਏਜ, ਜਿਸ ਦੇ ਲੇਖਕ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਦ ਲਾਸਟ ਵੋਏਜ ਆਫ ਕੈਪਟਨ ਕੁਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਸਗੋਂ ਇਸੀ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬੋਝ ਸਗੋਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ। ਅਤੇ ਉਸੀ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਹੈ ਦਕਸ਼ਿਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੀ ਦਕਸ਼ਿਣ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਸੀ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬੁਲਾਵਾ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜੌਨ ਥਾਮਸ, ਜੋ ਕੈਲਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੈਲਕਟਾ ਜਾਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਈ, ਸੌਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਡੋਰਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਸ ਜਦ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਡੋਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਬਹਿਸ ਹੋਇਆ। ਡੋਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਡੋਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਆਖਿਰ 'ਚ ਡੋਰਤੀ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਡੋਰਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਸ ਲੰਬੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੈਲਕਟਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਕਿ ਵह ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦਾ ਦੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਸੀ। ਟੂਟਾ ਫੂਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦ ਉਹ ਸਗੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੋਰਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਰਕੇ ਵह ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕੀ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕੀ ਕੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕਰ ਵह ਆਪ ਹੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਪੈਸਾ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਸੀ ਟਾਈਮ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਗੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਉਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਜੋ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੀ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋ ਕਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਉਧਰ ਗਏ। 6 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੌਲ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਦ ਇਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸਤਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਸਤੀ ਦਾ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਰਿਵਾਜ਼ ਸਭ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਜਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੇਖ ਕਰ ਕੀ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਿਆ ਵੀ, ਅਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ 4 ਦਸੰਬਰ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਤੀ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਸੀ, ਜੋ ਮਿਲ ਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ।
ਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਜਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਮਤਲਬ ਲੋਕੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸਕੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜੁਟਿਆ ਰਹਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤਾਬ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੌੜ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਈ ਜੋ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ें वो प्रिंटिंग प्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। अचानक ही वो प्रिंटिंग प्रेस जल भी गया, सब मेहनत की है राख हो गया। इस औखे परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁੱਖ ਇੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਮਰ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਹਾਵਤ ਜੋ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰਿय ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸਨੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਜੋ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਸਮਾਂ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਸੇਰਾਮਪੁਰ ਕਾਲਜ। ਯਹੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੇਰਾਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੈਮੀਨਰੀ ਬਾਈਬਲ ਸੈਮੀਨਰੀ ਵੀ ਸਗੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਜੋ ਹੈ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ 9 ਜੂਨ 1834 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, when I go, say nothing about Dr. Carey, speak about Dr. Carey's God। ਜਦ ਮੈਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਕੇਰੀ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਯਹੀ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਹੀ ਸਮਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੀ परिस्थिति ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਮੀਦ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੀ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਜਾ ਉਸ ਔਖੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ परिस्थिति ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲਵਲੀਨ ਰਿਹਾ, ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰੇ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। परिस्थिति ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਲਣਾ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਦ੍ਰਿੜ ਸਮਰਪਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੀ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦੇ ਇਨ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਸ ਇसी तरह एक जीवन गुजार कर बस ख़त्म कर ले नहीं, पर
ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉसी ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਸਕੀਏ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਤਰ ਲੈ ਕਰ ਆਇਆ। ਵह ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਜੋ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਸਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰੀਏ। वो है जो अद्भुत काम ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਹੈ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਯਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ। ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, expect great things from God and attempt great things for God। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਭੂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਦੇ ਵਿਲੀਅਮ ਕੇਰੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਜੋ ਔਖੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਔਖੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕਰ ਜਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੈ ਰਹੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਰਹੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹੇ ਆਮੈਨ, ਆਮੈਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ। फ़ोन, स्काइप है, ज़ूम है, रहांगे संपर्क रहिए तो एक दूसरे को प्रोत्साहित करें। जय मसीह।